निरंकारी गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी प्यार सहित फतेह गजाओ गज की आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप सारे ही माघ का महीना इस सारे महीने विच नाम सिमरन विच इशनान करना है। पातशाह जी ने हुक्म किया है बंदिया तो पानी विच इशनान ते करदा है। आ तैनू मैं दसा एक इशनान इस तो बिना होर भी है। वो की सिख ने पूछया ते सतगुरां ने जवाब दिता। कहंदे माघ मज्जन, मज्जन का मतलब है इशनान। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। तो साधुआं दी धूड़ी विच इशनान कर। हर का नाम ध्याए सुन। परमेश्वर का नाम नाले ध्या जवान नाल हिरदे नाल ध्या नाले कन्ना नाल सुन। शबना नूं करदान फिर अपना सुभाव परोपकारी बना। नाम जप तेरे मन विच दया पैदा होवे। इस तरह फिर कहते ने जन्म कर्म मल उतरै। जन्मा जन्मांतरां दी कीती होई जिहड़ी माड़ी कर्मां दी तेरे कोल पूंजी है, जिहदे नाल तैनूं मैल लगी है, वो उतर जाए। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। काम क्रोध न मोहिए बिनसै लोभ सुवान। लोभ का कुत्ता तेरा पिछा छड़ जाएगा। सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जहान। 68 तीरथ सगल पुन। जिहड़ा नाम जपदा वेखो किड्डा वड्डा महात्म दसिया। 68 तीर्थां ते इशनान कर लो, होर दान पुन कर लो। जिन्ना महात्म जिन्ना पुन एदा है उन्ना एक बारी अपनी रसना तो वाहिगुरू कहण दा है। जे किधरे सारा कुछ कर लिया पर सिमरन ना कीता, पातशाह कहंदे ने फिर सारा फोकट कर्म है, ये कुछ नहीं। सतगुरु कहंदे जिसनूं देवै दया कर परे। दात बड़ी मेहर नाल बख्शिश नाल परमात्मा आप देंदा है। जिन्हों देंदा है सोई पुरख सजान। बड़ा सियाणा अकलमंद पुरुष उसनूं जाणो जिहदे ते ये दया हो गई। फिर कहंदे जिन्हां मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। पातशाह कहंदे जिन्होंने मेरा प्रभु मिल गया नानक उन्हां तो कुर्बान है, बलिहार है। अगला बचन कहते माघ सुचे। माघ दे महीने सुचे छे कांडी है, वो आखे जाते ने सुचे। जिन पूरा गुरु मेहरवान, जिन्हां ते पूरे गुरु ने अपनी मेहर कर दी, दयालता कर दी। ते ओदी दयालता का की अर्थ आपां गुरु की दयालता नूं ना बड़ी छोटियां छोटियां लोड़ां नाल बन्नदे ने। ख्याल करे किसी दे घर औलाद पैदा हो जाए, नहीं औलाद तां कहने गुरु ने बहुत वड्डी दयालता की, चंगी गल।
ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, 4 ਟਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਕਰਦੀ, ਚੜਾਈਏ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ, ਆਪ ਚੜੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾਈਏ। ਜੁੜੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਜਪ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ
ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਤ ਧੋਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ, ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਏ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੇ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਧੋਏ। पर ये मत पापा कै संग, वो तो पहनावे कै रंग। ये पवित्र होने का तरीका है। सारी कृपा ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਗਲਤ ਮਲਤ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਮਝੋ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੇ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ। जिन्ना कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे माड़े पासे जान, समझ लो इन्नी मैल है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਲ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਤ ਦੇ ਮੈਲੇ, ਅੱਤ ਦੇ ਮੈਲੇ, ਅੱਤ ਦੇ ਮੈਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਮੜਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
मैं एक दिन कोला चुकिया, भखदी सी भट्ठी, लाल सी ओहदा रंग, पर मैं चुक के बाहर कढ़िया, कोला ठंडा होया ते काला हो गया। मैं उहदी कालख नूं खत्म करन लई चिट्टे दुध विच धोता, दही विच धोता, बड़े यतन कीते, पर उहदी कालख ना लथी। मैं आख्या, ओ कोलिया, तेरे विच लाली भखदी सी, ओ लाली किथे गई? ओ वापस कदों मुड़ेगी? ये तेरी कालख कदों जाएगी? मैं ते बड़े यतन कीते ने, ते कहंदे कोले ने आवाज दे के आखिया, वीर सिंह, भट्ठी मेरा असल है, तू होर यतन ना कर, मैनू भट्ठी विच एक बारी रख दे, मैं अपने आप लाल हो जाऊंगा, मेरी कालख उतर जाएगी। ख्याल करें, मनुख दा असला, सिख दा असला की है गुरु। दूर जांदा है कालख लगदी है, नेड़े आउंदा ते लाली भखदी है नाम दी, नेड़े आउंदा ते सरूर आउंदा नाम दा, नेड़े आउंदा ते फिर कहंदा ना तन मन छेवे हरिया दी बरकत मिलदी। भाई साहब कहंदे ने, साबण लाला तोता कोला, दुध दही विच पाया, खुंब चाड़ रंगण भी चढ़िया, रंग ना उस बटाया, विछड़ के कालख सी आई, बिन मिलिया नहीं लैंदी, अंग अग दे लाके वेखो चढ़दा रूप सवाया। जोड़ो, चलो माइए उच्ची आवाज ला लो। यही तरीका बस, सुच्चे होने का यही तरीका। अंदरों मन द्रव जाए, सारे में करो।
फरीद कहते मेरे साईं ने चंगा किया। पूछया किवें? कहते किछ ना बुझे किछ ना सुझे दुनिया गुजी पाए। कोई सुझदा नहीं कोई बुझदा नहीं। दुनिया ते एक ऐसी रूड़ी दी अग है, धुखदी रहिंदी है पर अपनी अग नूं ढक के भी रखदी है लोक लाज करके। दुखां दी विपता दी चिंतावां दी अग बलदी है अंदर, पर बाहर भी पता नहीं लगन देता, नक भी ना मेरा चला जाए। बाबा फरीद कहते सड़दी सी पई दुनिया, पर मेरे मालिक ने मैनू अपने नाम विच जोड़ दिता। जे ना जोड़दा तो मैं भी इन्हां दुनिया में इस तरह दुनिया वांग धुखदा रहिंदा। किछ ना बुझे किछ ना सुझे दुनिया गुजी भाए। कहंदे साईं मेरे चंगा कीता नहीं तां हम भी दंजा आहे। मेरे साईं ने बहुत कृपा की। आ साईं दी कृपा नाल गुरु दी कृपा नाल बैठे हैं। ख्याल कर सारे पाओ गूंजा एक बारी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाह जी वाह। वाहेगुरु 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 कर मेरा मत सुन। अरदास करनी है। वाहेगुरु वाहेगुरु ये इशनान बड़ा कमाल है। धूड़ी विच इशनान करना आ जाए। जिन्हां ने जपिया प्यारिओ उन्हां दी रसना विच बल, उन्हां दे चरनां विच बल, उन्हां दे हत्थां विच बल ते उन्हां दे नेत्रां विच बल रब ने भर दिता। पैर जिथे रख देन ਉਹ मिट्टी नहीं रहिंदी, ਉਹ धूड़ हो गए। पुराने एक कथा सुनाया करते, कहते एक दिन तीरथ, समझो गल, एक दिन तीरथ गुरु कोल बेनती करते ने, महाराज साडा साडे ते मेहर करो। पूछया की गल? कहने के गुनाह करने वाले गुनाह कर करके इत्थे इशनान कर जाते ने, अपने पाप साडे विच धर जाते ने, असीं इन्ना बोझ किवें चुकीए? उन्हां दे पाप ते लह गए पर साडे विच जिहड़े भरे गए ओहदा की इलाज है? ते
ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸੁਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾਪ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂੜ ਗਵਾਈ, ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇਂਗਾ ਲਾਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲਖ ਵਧੇਗੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਚੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਐ ਸਿੱਖਾ ਐ ਸਖੀ ਸੇ ਲੜੀਏ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਆ ਕਵਨ ਬਣੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਜੇ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਸੁਹਬ ਸੁਹਬ ਸੋਭੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਰੰਗ ਰਤੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਆ ਲਾਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਕਾਲਖ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰੰਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੱਜੇਗੀ? ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ? ਬਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਉਹ
पाड़न दे समर्थ है ते आखिया मां सिया तेरा ही है ना कार। ते मां सिंह ने हाथ जोड़ के कहा सी मैं तेरे तो विदावा पड़वा नहीं सकदा, तू मेहर करे ते पाड़ सकदा, कृपा कर दे। पाड़ देंदा गुरु के सवारियो ये मैलियां कुचैलियां लिखता जे किधरे समर्पण होके जुड़ जाए शब्द विच फिर अपने खजानियां विचों दे देंदा रबी रंग, अपने खजानियां विचों दे देंदा खुशबू, अपने खजानियां विचों वंड देंदा अगमी संसार दी महक। इस महीने एक घंटा सभा जेड़ा मिलिया प्यारे जिम्मेवारी नाल लाइए। मन टुकड़ियां दे विच बाहर जाएगा, उन्होंने कहो मना आ घंटा सभा ते रहम कर दे साडे ते। अरदास करिए गुरु अगे आखिए पातशाह हमरे अवगण बहुत बहुत हैं, वो बार बार हर गणत ना साडे अवगण बड़े गिनती नहीं की जा सकती। कोई खूबी होवे ते दसा जिन्नू मैं गुण अपने समझना, जे तेरा नाम नहीं जपिया हो सकता तेरी नजर विच औगण ही होणगे, क्योंकि तेरी बाणी कहती हर बिसरत तेरे गुण गलिया। लम्मी लम्मी नदी वहे कंदी केरे हेत, बेड़े नु कप्पर क्या करे या पातन रहे सुचेत। कह लगे दरिया विच बेड़ी डके डोले भी खांदे, तूफान आया होया है। कह लगे जे मला सावधान होवे फिर की कर सकता है तूफान। ये अर्थ समझ, जिंदगी दी बेड़ी साडी बड़ी तूफाना विच है, पर इस जिंदगी दी बेड़ी दा मला जीव आप है। जे सावधान होवे, जे अमृत वेला ना खुंजाए, बाणी पढ़नी ना खुंजाए, संगत विच जुड़ना ना खुंजाए, सिमरन करना ना खुंजाए, फिर जिन्ने मर्जी पै तूफान आउण इस बेड़ी नूं डोब नहीं सकणगे। ते जे पातनी आलसी हो जाए, इस बेड़ी दा मला ही सौ जाए,
ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਐਦੂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰਾਸ਼ਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਲ ਲਾਂਦਿਆਂ ਮੈਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਦਾ? ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਪੈਗੰਬਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਦਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੁਰਨਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਪ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਿਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੰਗਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਲਕ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੜਕ ਗਈ ਉਹ ਜੋਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸੀ। ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਂਭਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ दारू ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਦੇਵਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ ਸਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਪੋ ਜਪੋ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬੜੇ ਪਕੜੇਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਤੇ ਫੜਾ ਉੱਚੀ ਕਰ ਬਾਂਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਜਾਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਿੰਨ ਹੋ ਲਿਆ ਉਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੰਚ ਸਿਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮੰਗੇ ਹਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਦੁਖਾਲਾ ਮਾਲਕਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਦੀ ਪਰ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ
ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਭਾਈ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਰ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਮੇੜਕ ਨਹਾਵੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਡੱਡੂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जो नहीं आवे जे पानी की गल खलोगी ये गल ध्यान ना समझी पानी का इशनान भी जरूरी पर आ इशनान बिल्कुल जरूरी सारे बेर करो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ इस तरह भला होवेगा ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਅਈਓ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨਾਲ ਢੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਐਦੂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। गुरु की अकाली बाणी कह रही है, ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਓ, ਆਪ ਆਇਓ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ, ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਓ, ਸਕਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਓ। ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾ, ਇੱਕੋ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ
ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਇਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ